ओम शांति 12/7/2024। शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे, तुमको साहेबजादे अर्थात ब्रह्मांकर संतानरू शहजादा बा राजकुमार हेबार अच्छे। सेथिपाई जोगर यात्रा द्वारा निजर विकर्म को भस्म कर। आजिर प्रश्न, केउ गोटे विधि द्वारा तुमर सबु दुख दूर हो जाउछि? उत्तर, जेतेबेले तुमे निजर दृष्टि को बाबांक दृष्टि सहित मिसाउछ, सेतेबेले दृष्टि रे दृष्टि मिसिबा द्वारा तुमर सबु दुख दूर हो जाउछि। कारण निजको आत्मा मने करी बाबांको मने पकाइबा द्वारा सबु पाप कटि जाउछि। एहा हेउछि तुमर जोगर यात्रा। तुमे देहर सबु धर्म को छाड़ी बाबांको मने पकाउछ, जहा द्वारा आत्मा सतोप्रधान हो जाउछि। तुमे सुखधामर मालिक हो जाउछ। ओम शांति। शिव भगवान उवाच निजको आत्मा मने करी बस। निजको आत्मा मने करी बस। बाबांकर आज्ञा हेउछि शिव भगवान उवाच, अर्थात शिव बाबा बुझाउछन्ति, हे पिला माने निजको आत्मा मने करी बस, काहेकिना तुमे सबु एक पितांकर संतान, परस्पर भाई भाई अट। तुम मानंकु एक बाबांक ठारु ही वर्षा नेबाकु हेब। ठीक जेपरी 5000 वर्ष पूर्वरु बाबांक ठारु वर्षा नेइथिल। तुमे आदि सनातन देवी देवता मानंकर राजधानी रे थिल। तुमे सूर्यवंशी अर्थात विश्वर मालिक किपरि होई पारिब ताहा बाबा बसी बुझाउछन्ति। मोते अर्थात निज बाबांकु मने पकाओ। तुमे सबु आत्मा माने परस्पर भाई भाई अट। उच्चरु उच्च भगवान हेउछन्ति जणे। सेही सत्य साहेबंकर तुमे संतान माने हेउछ साहेबजादे अर्थात राजकुमार। बाबा एही कथा बुझाउछन्ति जे तांकर श्रीमत अनुसारे बुद्धिर जोग लगाइले तुमर सबु पाप कटि जिव, सबु दुख दूर होई जिव। बाबांक सहित जेतेबेले आमर आखि मिसी जाए, सेतेबेले सबु दुख दूर होई जाए। आखि मिसाइबार अर्थ को मध्य बाबा बुझाउछन्ति। निजको आत्मा मने करी बाबांको स्मरण कर। एहा ही हेउछि जोगर यात्रा। एहाकु जोग अग्नि मध्य कुहा जाए। एही जोग अग्नि द्वारा तुमर जन्म जन्मांतरर जेउ सबु पाप रहिछि ताहा भस्म होई जिव। एहा हेउछि दुख धाम। एठारी समस्ते नरकवासी अटन्ति। तुमे माने बहुत पाप करिछ। एहाकु कुहा जाउछि रावण राज्य। सत्ययुग को कुहा जाए राम राज्य। तुमे एहिपरि भावे बुझाई पारिब। केते भी बड़ सभा बसी थाउ, भाषण करिबारे किछि असुविधा नाही। तुमे तो भगवान उवाच बोली कहि चालुछ। शिव भगवान उवाच, आमे सबु आत्मा माने तांकर संतान, भाई भाई अटो। बाकी श्रीकृष्णंकर केही संतान थिले एपरि कुहा जाई पारिब नाही। तांकर एते राणी मध्य नथिले। कृष्णंकर त स्वयंवर हेला परे नाम ही बदली जाए। हाँ, एपरि कुहा जाई पारिब जे लक्ष्मी नारायणंकर संतान संतति थिले। राधा कृष्ण ही स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हुअन्ति। तेबे जाई तांकर गोटिए संतान होई थाए। पुणे तांकर राजत्व चले। तुम पिलामानंकु एबे मोते मने पकाइबाकु हेब। देहर सबु धर्म को त्याग करी केवल बाबांकु मने पकाइले तुमर सबु पाप कटि जिव। सतो प्रधान होई स्वर्ग को जीव। स्वर्गरे कौनसी दुख न थाए, नरकरे बहुत दुख रही थाए।
ଏଠାରେ ସୁଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯୁକ୍ତି ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ତେବେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ମୋତେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହି ଡାକି ଆସିଛ। ପବିତ୍ର ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପତିତ କଳିଯୁଗରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ହେଉଛୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି। ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ନଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାବଣ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ହେବ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେପରି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ବୋମା ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ରିଫାଇନ୍ ବା ମାର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରିହର୍ସାଲ ବା ପୂର୍ବାଭିନୟ ହେବ। ପୁଣି ଫାଇନାଲ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ତ ନିଜ ସମୟରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବ ନା। ପ୍ରଥମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଭାଷଣ ଆଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ଦରକାର ଶିବାୟ ନମଃ। କାରଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି, ତାହା ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତୁପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲହୁଣୀ ଆଦି ଖାଉଥିଲେ, ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ଏହା ତ ମହିମା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସିରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ଲାନି। କିନ୍ତୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ନିରାକାର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ସେହି ନିରାକାର ବାବା ସୁଖର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଅସୀମ ସୁଖ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲୁ। ଶିବ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ ହେଉଛି। ଶିବରାତ୍ରି କହିବା ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାତ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶିବ ତ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅମୃତ ବେଳାରେ ହୋଇଥାଏ, ରାତ୍ରିରେ ନୁହେଁ। ଶିବଙ୍କର ରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅମୃତ ବେଳାରେ ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତ ବେଳାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟକୁ ପ୍ରଭାତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଭାତ ଭୋର 2ଟା 3ଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସୁମରଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ 12ଟାରେ ବିକାରରୁ ଉଠି କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। 12ଟାକୁ ଅମୃତ ବେଳା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତ ମଣିଷ ପତିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରି 2:30ଟାରେ କେହି ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। 3ଟା 4ଟା ସମୟକୁ ଅମୃତ ବେଳା କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉଠି ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ବେଳା କିଛି ବି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ ପଛରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ବଜାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ସବୁଠାରୁ ମିଠା ବାବା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅସୀମ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅପରମ ଅପାର ସୁଖ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ତେବେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ରହିଛି। ତାହା କେବଳ 15 ମିନିଟରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ବେହଦର ବାବା ଯିଏ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ଆମେ ସବୁ ବି.କେ. ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବେ କିଛି ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପର୍ବ ଆଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଚାଲ। ଅସୀମ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଲଢ଼େଇ, ମୃତ୍ୟୁ, ବୈଧବ୍ୟ, ଜୀବଘାତ କରିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅପାର ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ 5000 ବର୍ଷର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ସେମାନେ କିପରି ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଲେ, ଏପରି କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଦେବା ନେବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି। ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଥିବା ସମୟରୁ ହିଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି! ଏଠାରେ ହେଉଛି ହିଁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ୟା ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ଏଠାରେ ଆଖି ବହୁତ ପାପ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ କେହି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଦୁଃଖଧାମ ସୁଖଧାମ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ସବୁକିଛି ପତିତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
काम महाशत्रु अटे, ताकू जितिले तुमे जगज्जित हेब। अधा कल्प पवित्र दुनिया थिला, जोंथिरे श्रेष्ठाचारी देवता माने थिले। एबे तो भ्रष्टाचारी होई जाइछन्ते। गोटिए पटे कहउछन्ति एहा भ्रष्टाचारी दुनिया अटे, पुणी समस्तंकु श्री श्री कहि चलीछन्ति। जहा आसुछि ताहा कहि देउछन्ति। ए सबको बुझिबा दरकार। एबे तो मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। बाबा कहउछन्ति मोते मने पकाओ, तेबे पाप कटिजिब। तुमे सतोप्रधान होइजिब, सुख धामर मालिक होइजिब। वर्तमान तो हेउछि दुख। सेमाने केते भी कॉन्फ्रेंस करंतु, संगठन करंतु, किंतु एथिरे किछि हेबार ही नाही। सीढ़ी तळकु तळकु ओह्लाई चलीछन्ति। बाबा निजर कार्य निज पिलामानंक द्वारा करुछन्ति। तुमे डाकिल हे पतित पावन आस, तेणु मु निज समय रे आसुछि। यदा यदा हि धर्मस्य। एहार अर्थ को मध्य जानि नाहन्ते। डाकुछन्ति तुमे निश्चित भावे निजे पतित अटन्ति। डाकुछन्ति तेणु निश्चित भावे निजे पतित अटन्ति। बाबा कहउछन्ति रावण तुमको पतित करि देछि, एबे मु पवित्र करिबा पई आसिछि। ताहा पवित्र दुनिया थिला, एबे पतित दुनिया होई जाइछि। समस्तंक भितरे पांच विकार रहिछि। अपरम अपार दुख रहिछि। चारिआडे अशांति ही अशांति रहिछि। जेतेबेले तुमे संपूर्ण तमोप्रधान पापात्मा होई जाउछ, सेतेबेले मु आसुछि। मोते सर्वव्यापी कहि जेउमाने मोर अपकार करिछन्ति, सेमानंकर भी मु उपकार करिबा पाई आसुछि। मोते तुमे निमंत्रण देइछ कि एही पतित रावण दुनिया रे आस, पतित शरीर रे आस। मोते भी रथ तो दरकार ना, पवित्र रथ तो दरकार नहीं। एही रावण राज्य रे समस्ते पतित, केही पवित्र नाहन्ते। एठारे समस्ते विकाररु ही जन्म नेउछन्ते। एही विकारी दुनिया ताहा हेउ, एहा विकारी दुनिया ताहा हेउछि निर्विकारी दुनिया। एबे तुमे तमो प्रधानरु सतो प्रधान किपरि हेबो? मु ही पतित पावन अटे कहउछन्ति, मो सहित जोग लगाओ। एहा हेउछि भारतर प्राचीन राजयोग। तेबे निश्चित भावे गृहस्थ मार्ग रे ही आसीबे। किपरि आश्चर्यजनक रीतिरे आसुछन्ति। से पिता भी अटन्ति तो माता मध्य अटन्ति। काहेकिना गोमुख दरकार, जेउथिरु अमृत बाहरिबो। तेबे इए तो माता पिता हेले। पुणी माता मानंकर दायित्व नेबा पई सरस्वती को मुख्य भावे रखिछन्ते। तांको जगत अम्बा बोली कुहा जाउछि। भक्त माने माँ काली बोली कहउछन्ते। एमिति कौन कहार शरीर कला होई थाए कि? कृष्ण को कला करि देइछन्ति, काहेकिना काम चिता उपरे चढ़ी कला होई जाइछन्ति। श्री कृष्ण ही कलारू पुणी गोरा होई थान्ते। एही सबु कथा को बुझिबा पाई मध्य समय दरकार। कोटिएरु केही जणे एवं सेही जनक भितरु मध्य केही जणे जणे यही कथा को बुझुथिबे, कारण समस्तंक भितरे पांच विकारर प्रवेशता होइछि। यही कथा को तुमे सभा मानंकरे मध्य बुझाई पारिबो, काहेकिना काहाकु मध्य बुझाइबार अधिकार तुमर अछि। एहार सुजोग नेबा दरकार। ऑफिशियल अर्थात विधिबद्ध भावरे आयोजित हेउथिबा सभारे केही मझिरे प्रश्न करन्ति नाही। न सुनिबार अछि तो शांति रे चली जाओ, पार्टी कर नाही। एही भली भावरे बसी बुझाओ। वर्तमान तो अपार दुख रहिछि, आगकू आहुरी दुखर पहाड़ खसिबो। एबे आमे बाबांकू एवं रचना को मध्य जानिछु। तुमे तो काहार कार्यकलाप को जानि नाह। बाबा भारत को पाराडाइज केबे आउ किपरि करिथिले, ए कथा तुमे माने जानि नाह। जदि तुमे एठाको आसिबो तेबे ए संबंधरे बुझाई देबो। 84 जन्म किपरि नेउछ,
7 ଦିନର କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତି ଯାହାକୁ କି ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନେଣ ଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖଧାମକୁ ସୁଖଧାମ କରିବା ପାଇଁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କ'ଣ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କ'ଣ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସହଜରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ବିଜୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବ ତେବେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ନିଜେ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।